Hello students. In the last session, we began the lesson. I believe that books will never disappear. So we came to know it was an interview with John Louis Borges and Alfano, who interviewed Borges. We came to know what was the opinion of Borges towards his mother, and why was Borges guilty about his mother. And one important point we should notice in the words of Borges that all children in the world, they take their mothers as granted, because all children, when we say that, keeping in mind the words of Borges, what we do is that we treat our mother like season, sun and moon. It means we do not take opinion, or we not give opinion of our mother. And another important thing we noticed in yesterday's class, that when Alfano asked what is blindness, we noticed what a beautiful answer Borges gave to that question. He said that blindness is a way of life, because Borges became a blind at a certain age, and she says that every human being, every person, he should treat humiliations, embarrassments, misfortunes as resource. By using them, you should go ahead and achieve something that will help him to achieve something. That what happened in the life of Borges when he became blind, he accepted it. He accepted, he enjoyed that, and he was able to produce something more in literature, and he became very famous after that. And that's why he says that humiliations, misfortunes and discord, we should transmute them to make something in our life. We should not regret what happened in our life. We should take it as resource. That's what Borges opined that. And it is that's what we had discussed in the last class. Then Alfano asked the next question. There is a theme. I would like us to speak about the theme of books. Next question, Alfano talked about the theme of books. Okay. So Borges says that for that, well, last night, in fact, I had a very strange dream. I dreamed of the burning of great library, which I believe may have been the Library of Alexandria, with its countless volumes attacked by flames. Do you believe this dream may have some meaning? So theme of book ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Borges ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ರೀಮ್? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the library of Alexandria. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಏನು, ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಕನಸು ಬಂತು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ
ಅಲ್ಫಾನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, perhaps Boris, could it be that you owe your readers, owe ಅಂತಂದ್ರೆ something is ready to give by someone. So here the writer is ready to give something to his readers. Oh, your readers, a book on the history of the book. Have you ever thought of writing such a book? ಅವಾಗ ಅಲ್ಫಾನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, dear me, no, but it's an excellent idea. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟು ರೈಟ್ a book on history, it's an excellent idea. It would be wonderful to write a history of book. I will keep it in mind. I will keep it in my mind, although I don't know if an 83-year-old man can such a project for himself. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ 83 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನನ್ನಂತವನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. However, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್. ಇವರು ಜರ್ಮನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಕ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋರೆಸ್ Spengler in his Decline of the West ಅಲ್ಲಿ predates my account. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಾರೆ, for it he writes remarkable comments on books. ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಗ್ಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಫಾನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಯು ಕೋಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ 20th century great dramatist. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, every book worth being read has been written by the spirit. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಕೂಡ, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Every book what being read has been written by the spirit. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎವರಿ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಮೀನ್. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ನೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ, ಎವರಿ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀಗರ್ ಥಿಂಗ್, ಅ ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬುಕ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಾರ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರದೇನೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರದೇನೆ ಅಟ್ ಇಸ್ ಮೀಗರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಗರ್ ಥಿಂಗ್, ಅ ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. When we read a book, we should not keep the author's intention.
Okay, that's what postmodernism says in English literature. In a book, in every book, there is a need for something more, which is always mysterious. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಬುಕ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, which is always mysterious. No book is complete. So when we read an ancient book, it is as though we were reading all time that has passed from the day it was written to our present day. ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇವರೆಗೂ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. We can reject its author's intention, opinions, disagree with him or her, but the book always contains something sacred, something mortal, something magical which brings happiness. But ಯಾವ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಆಥರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಅದರಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಕ್ರೆಡ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್, ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, even though it is ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಒಂದು ಅದರ ಶಬ್ದ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ವಸ್ತು ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ poetry is something so intimate, so essential that it cannot be defined without oversimplifying it. Okay, ತುಂಬಾ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, it would be like attempting to define the color yellow, love and the fall of leaves in the autumn. Color, how do you define color yellow? How do you define love? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲವ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್? ಓಕೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಪೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್, ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್. ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪೊಯಮ್,
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಯಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಪೊಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೋಲಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ that takes place when the poet writes it. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಉಗಮಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the reader reads it. ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಅದನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ಓದಿದಾಗ, and it always happens in slightly different manner. When the poetic act takes place, it seems to me that we become aware of it. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ಪೊಯಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ when the reader reads it. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್, mysterious and unexplainable although not incomprehensible event. ಅಂದ್ರೆ though poetry is an understandable event, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಸ್ ಸೋ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲುಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಓದುಗ ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆ ಕವಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಅವ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಓದಿದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓದುಗ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೊಯೆಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು, ಆ ಪದಗಳ ಬಳಸುವಿಕೆ ನಮಗೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಲಿಸಿಟ್ಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿತವಾದ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಎ ಪೊಯಮ್ ಬೈ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್. ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಕೂಡ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಿಟರೇಚರ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ ವಾಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್. ಸೊ ಏನದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಸ್ ವಾಸ್, ಓಕೆ, ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ and ladies. ಇದು ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಬೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಅಂತ. ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೆನಾಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. we will all be dust one day. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಡಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್.
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? If she had written men and women, it would have failed as a poet. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್, ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ರೋಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ವೈಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಪದಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಿರಲಿರೆ ನೀನು ಅನ್ನುವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಿರಲಿರೆ ನೀನು, ಸ್ವರ್ಗವೇ ಭೂಮಿಯೊಳಿರಲಿರೆ ನೀನು, ಮೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ, ಮೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪದ ಮೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನೆಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಲಿ ಸಗ್ಗವು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಗ ನಿಂಚರ, ಬರೀ ಕವಿ ಎಂಬುದಾಯ್ತು ಅವರು, ಕಬ್ಬಿಗ ನಿಂಚರ ಸೊದೆಯುಂಡು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಗ್ಗವ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಸಗ್ಗವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವೈ ಡಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿಫಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ exist from our very beginnings. Could you expound on that concept, Boris? So metaphor, it is a figure of speech. Metaphor, simile, metaphor, personification, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, yes, certainly I believe that metaphors, if they are truly metaphors ಗಳ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅವು ತುಂಬಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೆಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕವಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೇಶನಲಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ reducing all metaphors to 5 or 6 which seem to me to be the essential metaphors. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್, ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್,
flowers and women. Flowers and women. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್, ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಏನೋ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And these would be, I believe, the essential metaphors that are found in all literatures. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವು ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. And then there are others that are whimsical. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ whimsical ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. And I believe that the poet's task is to discover metaphors, even though they may already exist. ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಪೊಯೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಮೋಟೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ಅದು ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಫಾನೋ ಬೋರೆಸ್, there are people who speak of the disappearance of books, that they assert that modern development in communications will replace them with something more dynamic that will require less time than reading. What do you think of that? So ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋರೆಸ್, ಸರ್, ಈಗ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಓಕೆ, ಇವೇನು ಮಾಡರ್ನ್ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಅವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಐಪಾಡ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ, ಇದು ನಿಜನ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರೆಸ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಎಂತಂದ್ರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Among the many inventions of man, the book without a doubt is the most astounding. ಮನ್ಮಾಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸ್ಟೌಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಯ್ಸ್. The telescope and the microscope are extensions of our sight. The sword and plow are extensions of our arms. Only the book is an extension of our imagination and memory. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ, ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ it is the book is an extension of our imagination and memory. ಅದರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದಂತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದು, ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ರೀಮ್. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ರೀಮ್. ನೌ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ನಾವು ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೇನಾಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೇನಾಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್? ಇನ್ನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ both are equal ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೂಯಿ ಬೋರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇರ್ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಅವುಗಳ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಒಂದೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ್ರೆ ಶೂರ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವುಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಇತಿಹಾಸ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಯಾವುದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಮರೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೂಯಿ ಬೋರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಠವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.